जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हृदय प्राणिष्ठ प्राणवल्लभ सर्वभूतार सार कोटि चिन्मय अच्युतघन भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंदन चरणारविंदे प्रणति निवेदन करुछि। जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव माँ सुभद्रा देवी प्रभु सुदर्शन को प्रणाम निवेदन करुछि। सर्वोपरि जाहंक पाई जाहंकर कृपारे ए अंचल रे एक कृपा क्षेत्र सृष्टि पारिछि। से कृपामय गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया को ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। बोल आनंद कुमार बड़ कथाटी आपण मानकु कहिबी जहा आपण माने समस्त उपलब्धि करि सारी छथि। ये सही वाली कथा आमे माने समस्त जानि जे ये ठाकुर सब बेले हट चमटरे आम मानकु से सब बेले किछि नुआ नुआ किछि कथा देखांती नुआ नुआ कथा किछि सिखांती। जेबे प्रथम दिन समस्ते गुरुजन माने कहिले जे गोपाल भाई कौन करिबा जे 1008 रु अधिक कलश गुड़ा हम समस्ते माँ माने आसी साइले देखुछन झिपी झिपी वर्षा होउची आ कौन करिबा आपण टिके कहंतु आपण कौन करंतु जेमिति वर्षा छाडी जीवो। मु कहली जे वर्षा छाड़ीबार सामर्थ्य किबा वर्षा बंद करिबार सामर्थ्य सेवक पाखरे नाही किंतु सामर्थ्य मो गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांक पाखरे अछि। जे कृपा दे कृपा करि पारंती से होचनि मो गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया। आ ताहानी हेला अल्प वर्षा है कि छाड़ी गला पाखापाखि 2000 ऊर्ध्व गोटे बड़ समागम हो पारि बड़ शोभा यात्रा हो पारि से केवल आपण मानक भितर थिबा भक्ति एवं प्रेम पाई से सफल हो गला। वो आनंद कुमार आ कथा गोटे दिन पर गोटे दिन पाखापाखि प्रतिदिन 2000 रु अधिक भक्तंकर समागम हुए। कि देख आज जिते आम भागवतर षष्ठ दिन में आम पहुंचीचे जिते गुरुंकर दर्शन करवा पुणी भगवान आमको एक परीक्षा आनिकी पहुंचे देले। बोल आनंद कुमार आउ से परीक्षा रे वर्षा हैला। नना मते कहले पूर्ण नना मते कहले जे सब तुम पर छाड़ी देलु। मु कहली मोर भी सामर्थ्य नहीं से गुरुदेव जहा करिवे ताई होबो। जाओ आपण मानकर श्रद्धा आपण मानकर भल पाइबा पई वर्षा छाड़ीची गुरुदेव पहुंचीचंती एवं ठाकुरंकर मंदिर को उद्घाटन करिसंती। ये होची आम पाई सबुठारु बड़ सुजोग। बोल आनंद कुमार प्रिय सज्जन मु सेही कथा कहूथली ये सेही ठाकुर गुरु गोविंदे दिय मन गमीब वैकुंठ भुवन। हमर गोटे गीतर लेखा थिला आपण माने समस्त सुनिथिबे घटिया ठाकुर केते नाट
पाई आम गुरुदेव बोले आनंद कबार हरि ए कथा मु कहू नहीं आमर विश्वाम्बर भाई जे विश्वनाथ भाई जे मंदिर तैयारी करिया पई 2007 मसिया रे लागिचंती से मते कहिले जे गुरुदेवंकर कृपारे से कथा कुआ ठाकुरंक पई আজি मु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन ठारू आरंभ करी शिशु अनंत हनुमान समस्त को बसैबारे समर्थ हे पारिछि केवल गुरुंकर कृपा द्वारा आमे गतकाली सेही कथा सुनुथिले सेही कथा आज अनुभव करूछि से कथा कोन से कथा होछि शांतिर दर्शन गुरु दर्शन बोल आनंद कबार प्रिय सज्जन आमे जो दर्शन कले जहांकर कथा श्रवण कले आम परिवार रे आम जीवन रे शांति प्रतिष्ठा हो सेही गुरुदेवंकर दिव्य वार्ता को श्रवण करिबा बोल आनंद कबार हरि बोल। नूतन नाम नहीं नूतन क्षेत्र श्रीक्षेत्र अधिवासी पुरुषोत्तम प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन ये चतुर्था मूर्ति को आपने प्रतिष्ठा करिसेंती तत्सहित आपने मोर इष्टदेव प्रभु शिशु अनंत को एठी प्रतिष्ठा करिसेंती महाविनायक विघ्ननाशक
ଗଣେଶ ଗଣେଶ କହିଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଣ ଈଶ ଗଣେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଗଣେଶ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା, ଗଣେଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିବା, ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ମାତାର ଦେଶ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କ୍ଷେତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱରର କବି ଲେଖିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାତା, ଭାରତ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମାତା, ମା। କେତୋଟି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଗୋ ମାତା, ଗଙ୍ଗା ମାତା, ଗୀତା ମାତା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିରଜା, ବିମଳା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ବିମଳାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ଯିଏ ଭାରତ ମାତା, ଯିଏ ଉତ୍କଳ ଧରଣୀ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିମଳା ମାତା, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିରଜା ମାତା, ସେଇ ଶାରଦା, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ମାଉସୀ ମା, ପିଉସୀ ମା, ସବୁ ମା ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ ବା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସବୁଜିମା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପୂଜା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେ ପୂଜାଟା ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କେଦାର, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମା। ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରରେ ପୁଣି ଭୋକ କରେ, ଭୋକ ଲାଗେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଲେ ଘଣ୍ଟଟିଏ ବାଜେ, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଭୋଗ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଲେ ଆମକୁ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଏଇଭଳିଆ। ଏଠି ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। ଶନିଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଲୋକ ଡରନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁରୁଭକ୍ତ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ। ତା ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାପା ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତେଣୁ ଶନି ମହାଦଶା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଦବ, ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଦକ୍ଷିଣା ବି ଦେଇପାର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କର। ଗୁରୁ କହିଲେ କିଏ? ମାତା, ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଚିକିତ୍ସକ, ସୈନିକ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଅ, ଖାଲି ନମସ୍କାର ସିଏ କର, ଏଇଥିରେ ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଶନିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର, ये चारोटी अक्षर होती चारोटी दीक्षा। ह कहले हंस, हंस शब्दर अर्थ होती सूर्य। ह कहले हरि बोल। तेबे हरि कहले किए? नर हरि, तामाने नर सिंह। तार अर्थ कौन? नर श्रेष्ठ, अर्थात भल मनीष। जो माने भल मनीष सेमाने होउचंती ह, नर हरि। आउ हरि किए? ये देशर दूत, देशर सैनिक। सी होउचंती राम। हरि कहले गोटे मर्कट भली देखा जाउथिबा गोटे दूत, श्री राम दूतम शरणं। तेणु आमे जदि प्रकृतरे आम ग्रामर, आम पंचायतर, आम देशर, आम राज्यर गोटे गोटे भल प्रचारक हो पारिबा, भल कथा को नहीं पहुंचाई पारिबा, ताले से गोटे कहला राम हरि। तापरे आसिले राधा हरि। राधा कहले आराधना, राधा कहले धारा नियम। जीवन को गोटे निर्दिष्ट नियम जदि आमे परिचालना करिबा, ठीक समय खाइबा, ठीक समय सोइबा, ठीक समय उठिबा, ठीक समय काम करिबा, ताले सेई गोटा कहला राधा हरि। जदि आमे मद्य, मादक, चरस, ब्राउन सुगर, गंजेई आकु सब छाड़ी आमे जदि सुषम खाद्य खाइबा, सकाळु जलकिया खई खाइबा, ई पहरे भात शाग टिके खाइबा, आ सबु बेले जदि आमे मद्य पीबा, आमे निशा मादक खाई घोल हबा, पाटिरु अश्लील भाषा सब बाहरिबो। तेणु ये सब द्वारा आपण काहारी जेड़े बड़ मंदिर करतु,
କୃପା ପାଇବେ। କୃପା କ୍ଷେତ୍ରରୁ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଶା ମାଦକକୁ ଛାଡ଼, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଜୀବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ପରିଚାଳିତ କର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ହରି। ସେଇ ହରିଙ୍କ ନାମ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହରି ହଉଛନ୍ତି କାମ ସରିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ସମୟ ନ ପାଇଲ, ବିଛଣାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ବିଛଣାରେ ବସିଲ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲ, ଏଇ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଯଦି କେବଳ ଇଷ୍ଟ ନାମ, ଗୁରୁ ନାମ, ହରି 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 এইଭଳି ଶବ୍ଦ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ବା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ, ବା ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କାହିଁକି ଲାଗେନି, ମତେ ଲାଗେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ। ତେଣୁ ହରି କହିଲେ ଗୌର ହରି ହରି ହୁ, ହରି କହିଲେ ରାଧା ହରି, ହରି କହିଲେ ରାମ ହନୁ, ହରି କହିଲେ ନୃସିଂହ ବା ନର। ତେଣୁ ଆକୁ ପୁଣି ଭଲ କରି ବୁଝିଲେ, ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ଗୁରୁ, ଭଲ ଡାକ୍ତର, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଏ ସବୁ ନର। ଭଲ କଲେକ୍ଟର, ଭଲ ଶିକ୍ଷାବିତ, ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭଲ ବିଧାୟକ, ଭଲ ସରପଞ୍ଚ, ଭଲ ନମୁନି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଭଲ ଶିଳ୍ପପତି, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ନୃସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଦେଲେ ହବନି, ଭଲ ମଣିଷର ସନ୍ଧାନ କର। ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ନୀତି ନିୟମରେ ଜୀବନ ଗଠନ କର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ହ। ହ କହିଲେ ହରି ବୋଲ, ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳକୁ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରି ନମସ୍କାର କରିବ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ଯଦି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଟିକେ କରିବ। ପିତାମାତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ, ପିତାମାତା ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନମସ୍କାର ଟିକେ କରିବ। ତାପରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବ। এইଭଳି ଭାବରେ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗରୁଡକୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଗରୁଡ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖଟି କଣ? କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ। ନମସ୍କାର ହେଲା ଭକ୍ତି।
କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଗେ ଗରୁଡଙ୍କର ଗରୁଡ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କର୍ମ। କର୍ମ ମୋହର কর্মକୁ ছাড়িবনি। ये जगत कर्मरे बंधा। सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र पृथ्वी पवन समुद्र अग्नि ये समस्त कर्मरे गरुड़ंकर प्रथम तत्व है कर्म। क्या गरुड़ एमती बही करती ना गोटाए है कर्म आ गोटे है ज्ञान। बहुते ज्ञान दीप ज्ञान जदि दूरीभूत हम नहीं कौन ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आमे गुरु ग्रहण कलु नाम को भजन कलु किंतु अज्ञानता जोड़ी अच्छी से सब जाक भूल काम कर किंतु जगन्नाथ जगन्नाथ राम 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 लाभ आग प्रथम भूल को सुधारिबा पई प्रथम संकल्प मुजाकु हुआ ईश्वराय द्वितीय तत्व है ज्ञान। ज्ञान जानिबा को हेले भल पाठ पढ़ जेते निशा मादक इत्यादि खाऊच तार अपकारिता कौन ताकू आगे बुझ तापर ताकू पीब। से पैड़ नुह से आकुरक नुह ताकू पीले आमे अल्प दिन में मरिबा अल्प दिन रोगी हो ताकू आगे छाड़ तापरे अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम। हाँ भल पाठ पढ़। अच्छा रामायण रामायण पढ़िच। अच्छा रामायण जदि न पढ़िच राम को तो जानिच। राम शब्द अर्थ हूँ आनंद।
ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହଉ। କେମିତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର? ବାପ ପୁଅ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା। ଦିନେ ଖାଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯଦି ସବୁଦିନ ନ ଖାଇ ପାରୁଛ, ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା ଭଲ ମନରେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ଖାଇଲ, ସେଇ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆଉ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବ, ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭଲ, ତାକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କର। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମହୋତ୍ସବ ହବ, ଆମେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। ଇଏ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି, ଖାବାରେ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଖାଉଛ ମୁଁ ସେଗୁଡା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆମ ଘରେ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ, ଆମ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କର। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖାଲି କରିଦେଲେ କଣ? ରାମ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ରାମ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଧନୁଟି କଣ? ଧର୍ମ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦେବ। ପବନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ଦେବ। ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣାରାମ, ଇଏ ପ୍ରାଣାରାମ। ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ରହିବନି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି, এইମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ଯାକ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି এইମାନଙ୍କୁ ମାଇନସ କରି ଦିଆଯିବ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନିବାନି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନିବାନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେନି, ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେନି, ଅଗ୍ନି ରହିବେନି, ସମୁଦ୍ର ରହିବେନି, ପବନ ରହିବେନି, ଧର୍ମ ରହିବ ନା? କୋଉ ମନ୍ଦିର ରହିବ ନା ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମସ୍ଜିଦ ରହିବ? କିଛି ରହିବ, ସବୁ ବିଗିଡି ପଡିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଆଉ କଣ? ଗଛ ଲଗାଅ, ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକିରି 5ଟି ଲେଖା ଗଛ ଇଏ କୃପା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଗେଇବ, ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଖାଲି ଲଗେଇଲେ ହବନି, ବଞ୍ଚେଇବ। ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ମହାଦେବ କିଏ? ଗଛ। ମହାଦେବ କିଏ? ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ନଦ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ମେଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଏଠି ଯଦି ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିବେ, ଅଛନ୍ତି ତ,
ସେମାନେ ଯୋଉ ନୀଳସୂକ୍ତ ପଢି ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡପ ପଢୁଛନ୍ତି, ନୀଳସୂକ୍ତରେ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଦେବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ନା ମାନେ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ଗୁଣଲତା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥଟା ସେଇଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ଏ କେତେ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି? ଶିବ ଗଞ୍ଜୋଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୋଗରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ପଡେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେହ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ। ଗଞ୍ଜେଇର ଧୂପ ଦିଆଯାଏ, ଗଞ୍ଜେଇଟାକୁ ଟାଣିକିରି ଲିଭରକୁ କଣା କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର କାହିଁକି ଚଢାନ୍ତି? ନା ତାକୁ ଚଢାନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଚୋବେଇକିରି ଖାଇଲେ ଦେହ ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଇଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମେ କଡା ପାନ ଖାଉ, ବିଡି ଖାଉ, ସିଗାରେଟ ଖାଉ, ମଦ ପ୍ରିୟ ବି ସବୁ କରୁ, ଏଗୁଡାକ ବେଲପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଏଗୁଡାକ ତାର ଗୁଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରନ୍ତି, ଏକାଳେ 3ଟି ଜନ୍ମର ପାପକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଚଢେଇବେ, ଖାଇବେ, ଆଉ ଚଢେଇକିରି କଣ ନେଇ ଆସିବେ ଘରୁ। ତେଣୁ ମହାଦେବ এই শিবଙ୍କର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ହ ଗଲା ନୁ ଗଲା ମା, ମା କହିଲେ କିଏ? ପ୍ରଥମ ମା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ତୃତୀୟ ମା ହଉଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୋ ମାତା। ମା ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ନହେଲେ ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ଖାଇବ ପିଇବ। ଇଏ 4ଟି ନା 5ଟି ମା ହେଲେ ଗୋମାତା, ପ୍ରକୃତି ମାତା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ମା ଯୋଉଠି ବାପା ସେଇଠି, ଖାଲି ବାପାକୁ ଜାଣି ମା ନାହିଁ, ମା ଯୋଉଠି ବାପା ସେଇଠି। ମା କହିଲେ ମାଟି, ବା କହିଲେ ପବନ ଏବଂ ପା କହିଲେ ପାଣି ବା ଜଳ। ଆଚ୍ଛା, ମା ପ୍ରକୃତି ମା ଗୀତାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଏତେ ଯାଉନି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭାଗବତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମହାବିଷୟକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ଲାଗୁନି। ତେବେ ପ୍ରକୃତି ମା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ଗୋ ମାତା, ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ଗୋ ମାତା, ये 4टी माता ଭିତରୁ କୋଉ ମାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ମାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି କି? ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି କି?
ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମା। ସେ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମାଉସୀ ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି ପିଇସି ମା ହେଇକି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ବାପା ହେବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପିଇସି ମା। କୋଉ ମାକୁ ଆପଣ ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି? କୋଉ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ମା ଯୋଉଠି ବାପା ସେଇଠି, ମାଟା ଯୋଉଠି ବାପାଟା ସେଇଠି। କୋଉ ମାକୁ, କୋଉ ବାପାକୁ, କି ମାଉସୀ ମାକୁ, ପିଇସି ମାକୁ, ଗୋ ମାତା ଗାଈକୁ, ଗାଈ ମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମା ଋତୁ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ, ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଫଳ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ଖାଇବ ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଖାଉଛନ୍ତି ନା? ଖାଉଥିବେ ତଥାପି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଚାଓମିନ ଗୁପୁଚୁପ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ, ଇଏ ଆଗ୍ରହ କାକୁଡି, ଫୁଟି, ତରଭୁଜ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ଏଥିରେ ସେତେ ମାନେ ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ପଣସ ଭୋଗ ହେଇଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଟେ ନିଅ। କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କହିଲା, ହେଇ ଆମର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି, ଚିକେନ ଝୋଳ ହେଇଛି, ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଟିକେ ତରତର ହେଇ ପାଟିରେ ମାରି ସେଇଠିକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ମା ତୁମେ ମୋ ତାର যদি କରୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଠାରୁ କରିବେ। ଯଦି ନ କରିବେ ବଳିଆକୁ ଆଣିଲେ କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଳ ଆଉ ମୂତ୍ରକୁ ସଫା କରିଥିଲା କିଏ? ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଥିଲା କିଏ? କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ, ଟିକେ ମଳମୂତ୍ର ହେଲେ, ଆପଣ କାହିଁ ସଫା କରିବେ? ପୁଣି ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ରକୁ ସଫା କରୁଛି କିଏ? ଆପଣମାନେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ କରିବେ ପିଲାକୁ କଣ ଶିଖେଇବେ? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବେ ସେ ବି ତମ ସେମା ଆମେ କରିବେ। ଆଜି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପବିତ୍ର ସମାଜରେ ଆଧୁନିକ ବାପା ମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ମା ମାନେ ସିଗାରେଟ ଖାଇଲେନି, ମଦ ବି ପିଇଲେନି। ସେ ବାପ ମାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି କହିବି। ଭଲ ବାପା ହୁଅ, ଭଲ ମା ହୁଅ, ଭଲ ପୁଅ ହୁଅ, ଭଲ ଝିଅ ହୁଅ। ତେଣୁ ହନୁ ମା ଆଉ ନ କହିଲେ କଣ? ନମ୍ରତି ଆଶ୍ରମର ସେବକ ଭାଗବତର ପ୍ରବକ୍ତା ଗୋପାଳ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାଗବତର ମଇ ସିଂହ ଚରଣ
ଦୀର୍ଘ ତେଣୁ କରିବା ସେ କଥାକୁ ଯାଉନି। ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର କାଲି ତ କଥା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ବି ଦେବେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଗରୁଡଙ୍କର କଥା ପଡିଥିଲା କର୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଏମିତି କୋଉ କୋଉ ଆଳୁ ପ୍ରତି ଆଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାର ଗରୁଡ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ? ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ସେବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, ରାଜନୀତି କଲେ, କି କଣ ଅଭିଯୁକ୍ତି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୟ ପାଇବେ 5 ମିନିଟ ହଉ ସବୁ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେବଳ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ କହିଦେଉଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ। ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଠି କେହି ଯାଇପାରିବେ। ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ, ଶୀତ ଆଉ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଆପଣ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, କି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆପଣ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବି କିମ୍ବା କୃପାକ୍ଷେତ୍ରର ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। କେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କୋଉଠିକି ଯିବେ? ମେଡିକାଲରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କୃପାକ୍ଷେତ୍ରର ବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲି, ସେମିତି ଭାବିବେ। ଭକ୍ତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ଯଦି 24 ମିନିଟ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରି କରନ୍ତି, ସେ 3 ଥର 24 ମିନିଟ ହଉ ଭକ୍ତି ଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ କରିବା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ଗରୁଡ଼ ପଛରେ
परिग्रह विमुच्य निर्मम शांत नम्रता आगे अहंकार पराजित हुए नम्रता आगे अहंकार पराजित बहुत स्थान गोटे गोटे स्थान में पड़ा जड़े ठेंगा धरिकी आज मारे आप नमस्कार टिके करेंगे भाई मन मार तार अधे राग कमी ध्रुव जिते जंगल को गले क्या कथार गले शुणु खाली भागवत शुणिले हेनी पालिबा हम मां कथार से गले अच्छा बाबू माने माँ माने मोर बहित अच्छा टे मत भाविक कह मां कथारे तुमे मां कथा मानुच बापा कथा मानुच जेजे कथा मानुच आई मां कथा मानुच बड़ बापा कथा मानुच बड़ भाई कथा मानुच आ तो मानुना खाली भागवत शुणिले कौन अच्छा वर्तमान मां कथा को मानिले ध्रुव कांदी कांदी के ध्रुव कहले मां मु बापा कोल बही देखु कथा केमती कथा पिलाटीए गुरु बोलिया छुआटीए से प्रथम कोठी बसे मां कोल बसे बापा कोल जो से स्नेह श्रद्धा पाए से जितेबाला मां बापा कोल से बही बापा द्वितीय पत्नी उठे मो पुआ उत्तम बापा कोल बस तू से योग्य ही बाहरी मनर कोह दुख को नहीं ध्रुव मां पाखे पहुंच ध्रुव शब्दर अर्थ होती सत्य इठी चली सतसंग ये होती ध्रुवंकर परिचय एठी जितेबाला आम सत्य कहवा ता होती ध्रुव मिछुआ जाक ध्रुव ध्रुव कहले हम सत्य अच्छा माँ कौन कहले सान मां सागर कजिया करना खाली गोटे कथा कहले भरोसा हरि आखिर लुह पची ध्रुवंकर मां कहले बापा हरि भरोसा भाई व्यस्त हो बापा कोल नबसु नहीं आम कोल बसवा ये बालेश्वर कवि लिखितंती रघुनाथ पंडा भागवत पंडा ये बालेश्वर वो हे छोटा
ଆମ ଦେହରେ ଧୂଳି ଲାଗିଲେ ଆମ ଧୂଳିକି କିଏ ଝାଡେ? ମା ଝାଡେ ବୋଲେ ବାପା ଝାଡେ ଆଉ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ଆମ ନାକରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗାଣି ହୋଇ ପଡେ ସେ ସିଙ୍ଗାଣିକି ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ପୋତି ଦିଏ କିଏ? ସେ ହଉଛି ମା, ସେ ହଉଛି ବାପା। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉ? ହଉ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉ ଆମ ବିଛଣାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଏ କିଏ? ମା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖେଇ ଗୀତ ବୋଲି ଶୁଣାଏ କିଏ? ଜହ୍ନ ଶରଦ ଶଶୀ ଦୋକାନ ହାତରେ ଘରରେ ଶରଦ ଶଶୀ ଦୋକାନ ହାତରେ ଏସବୁ କଥା କିଏ ଆମକୁ କହେ? ଆଜି ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମା କହୁଛନ୍ତି ହରି ଭର। ତୁ କାନ୍ଦ ନା ପୁଅ, ସେ ହରିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିପନ୍ନବତୀ ମାଳକ ମନରେ ଆସିଲା ମା, ଡାକିଲା ମା, ହରି କିଏ? ଇଏ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ହରି। ହରି କହିଲେ ବଳଦେବ, ବଳଦେବ କହିଲେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହରି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହରି ବଳଦେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଆଉ ହରି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ହରି କହିଲେ ହନୁମାନ, ହରି କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ। এইবল তো হরি নম্বিতটি হরি কইলে রাম, হরি কইলে লক্ষ্মণ ভরত সমস্ত হরি। বর্তমানে ধ্রুব পদার্থটি মা হরি কোটি? জল স্থল বন আকাশ
ଧ୍ରୁବ କହିଲେ ମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅସଲ ହରି। ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ସିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନିଏ ଗଛ। ତେଣୁ ଗଛ ଗୋଟେ ମହାନ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ সেই ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ମାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଟିକେ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ସେ କେମିତି ବସିବେ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ହରି ଗଛ, ସିଂହ, ବାଘ, ମୟୂର, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଭାଲୁ, ସମ୍ବର କେହି ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହରି ହରି କହିକିରି ଚାଲିଲେ। ହରିନାମର କେତେ ମହତ୍ଵ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡେ 1971 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ଭାବିଲା ଚୋର, ମତେ ମାରଟିଏ ମାନେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛି। ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବି, ଏ ଯୋଉ ହାତୀ ଗୁଡାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି କି ବାଘ ଅଛନ୍ତି, ବାଘ ଭାଗ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ କାଲି ଠାରୁ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ତେବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହାତୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ମୋ ଆଡକୁ ଟିକେ ବି ଅନେଇଲେ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ସେ କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଛି, ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅସତ୍ୟ କେମିତି ହବ? ଭାଗବତର ସେଇ ପଦ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗୁଡା ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଷ୍ଠ ଆଚ୍ଛା, ପାଷାଣ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ଶିବ ପୂଜା। ଆଉ ପାଷାଣ ଦେବତା କିଏ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବଳଦେବ। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ, ତରୁ
বট্ট অশ্বত্থ বৃক্ষ বহুত অম্লজান বট্ট বৃক্ষ তৃণ দুব বরকୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତୁଳସୀ 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 କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତୃଣେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତୁଳସୀଙ୍କ ରୂପରେ କେବେ ବି ଅବମାନନା କରିବନି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇବ ତୁଳସୀ ଯଦି ବରକୋଳି ଗଛଟିଏ ଥିବ ତାକୁ କେବେ ବି ହାଣିବନି ଆଚ୍ଛା ଦୁବ ଘାସ ସୃଷ୍ଟି କର କେବଳ ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ନୁହଁ ଗାଈ ମାନେ ଦୁବ ଖାଇଲେ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଗୋଦାନା ଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଆଚ୍ଛା କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁଣେ ବସନ୍ତି ଶରୀର ଏ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଶରୀର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଭାଗବତ ସକଳ ଭକ୍ତି ନାରାୟଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ बोल आनंद कवाड़ ହରି ବୋଲ ନମୋ ନାରାୟଣ ଆଜି କୃପାକ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇବେ କୃପାକ୍ଷେତ୍ର ଅକୃପାକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ନାଗୋଦା ଗ୍ରାମବାସୀ এই পঞ্চায়েতর অধিবাসী এই ব্লকর অধিবাসী এই নির্বাচন মন্ডলীর অধিবাসী এই জিলা বালেশ্বর জিলার অধিবাসী ଆଉ ଏଇ ଉତ୍କଳର ଅଧିବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଉତ୍ସାହ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଗଢି ଉଠିଛି बोल आनंद कवाड़ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କଣ ଦେଖା କରିବେନି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭକ୍ତି କମିବ ସେଗୁଡାକ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ବର୍ଷେ ସମାଜ ପରେ 50 ଜଣରୁ 10 ଜଣ ଥାଏ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହେବେ ନାହିଁ ନାମ ଅପରାଧୀ ହେବେ ନାହିଁ ସେବା ଅପରାଧୀ ହେବେ ନାହିଁ ଇଷ୍ଟ ଅପରାଧୀ ହେବେ ନାହିଁ ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁନିଆରେ ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଧନୀ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧନୀ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୀ ହଉଛି ये नित्य इष्ट भाग पाले अनाथ बोलिए ये नित्य इष्ट भाग पाले अनाथ बोलिए
ନାଁଟି ହଉଛି ହର ହର ମହାଦେବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶମ୍ଭୁନାଥ। ସିଏ କରିଛନ୍ତି କଣ, ସିଏ ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁଗ ଯୁଗର ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମେ କେହି ରହିବାନି, ଆମେ କେବଳ ପଳେଇବା। ଆମ ପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପିଢି ମାନେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପିଢି ମାନେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା କ୍ଷେତ୍ର ଜୀବିତ ହେଇ ରହିଲା। सद्गुरुदेव भगवान की से जीवन ଭଲ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କର, ଭଲ ନାତିଟିଏ ନାତୁଣୀଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କର, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କର, ବାହାରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରୁହ। ଯୋଉଠି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରୁହେ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଇଠି ଶନି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଶିବ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶିବ କାଳେ ସଂସାରରେ ବୁଲନ୍ତି, ଏଟା শুধু ମିଛ କଥା ଗୁଡା। ସମ ଆଉ ସାମ, ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ସେ ଏକମାତ୍ର ବଳ। ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଛ ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ବି ବୁଲନ୍ତି। ଏଠି ଇଏ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କର ସାନ ରଘୁନାଥ। ବାବୁ କଣ କହିବା ଗୋଟେ କୋଉ କୋଉ ମନେ ପଡୁଛ କହିତେ ଦେବି ଆଉ। ଗୋଟିଏ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଲାଗିକିରି ଯିଏ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ମନ୍ଦିର, ରାମ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କାଫେର। କାଫେର ମାନେ କଣ? ମାନେ ଧର୍ମ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ହଣା ଖାଆନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି କାଫେର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଫେର ଭାବେ। ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନଉଛି, ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରକୃତରେ ଦୟାଳୁ, ଆଲ୍ଲାହ ବି ଆମର। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଲ୍ଲାହକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଲ୍ଲାହକୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନଉଛି, ଯିଏ ସେ ଦଳକୁ ଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ କହୁନି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କାଫେର। ଗୋଟେ ମାନିବେ ଏଇଆ। ଏ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ ଏଇଆ? ଏଇ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏ ଦେଶକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆସିଲେ, ଏଇଆ କଣ ଆମର ଭାଷଣ? ଏଇଆ କଣ ଆମର କଥା? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ରଘୁନାଥ ନା ନା ନା, ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡିଥାଏ, ବିପଦ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜିପରେ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ନୟାଗଡ଼ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏମିତି ଧୁମାଳ ପବନ ଆଇଲା, ସେ ଜିପ୍ର ଉପରେ କଣ ଥାଏ କପଡା, ମାନେ ପାନ ଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ, ଇଏ ଗାଡି ଫାଡି ସବୁ ଲଉଟେଇ ଦବ, ଇଏ ଖରା ଦିନିଆ
ଖଣ୍ଡିଆକୁ ତ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଳ ପଇସା ତେଣୁ ଆମେ ଗାଇଲୁ ଆଉ ଆମ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ବାହାରି ଆସିଲା ହେ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଭକ୍ତିଟା ବୋଲିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆମଠୁ ଆସିଥିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଚୁଥିଲେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ନାମଟିକୁ ଗାଇବେ ଏଇ ଯୋଉ ନାମଟା କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି କୃପା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କହୁଛି ବଳଦେବ ଆଗେ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଆଜିକାଲି ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ହଣାହଣି ହେଲେ ତେଣୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଆଗେ ନଉଛି ତମେ କହୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବେଶୀ ବଢଉଛ सत्यम शिवम
ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ମୋର ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାଙ୍କର 5ଟି ମୁଖ। ପ୍ରଥମ ମୁଖଟି ହେଲା ନୃସିଂହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖଟି ହେଲା ରାମ, ତାପର ମୁଖଟି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାପର ମୁଖଟି ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତାପର ମୁଖଟି ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ। ପଞ୍ଚମୁଖ। ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର 6ଟି ଭୁଜ। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ, 3 ଯୁଗର 6ଟି ହାତ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଭି କମଳରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂ, ଭୁବ, ସ୍ୱ, ମହ, ଜନ, ତପ, ସତ୍ୟ ଭଳି ଗାୟତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ପାଦ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୁରୁ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ। ସେ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପରେ ଅରିଲରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି କରିଥିବାରୁ ମୋର ଏହାକୁ ଇଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପରେ ସବୁଦିନେ ତାର ପ୍ରଣାମ କରେ। बोलानंद कवार ତାଙ୍କ ନାମଟି ହେଲା, ଇଏ ନାମକୁ ମୁଁ ପଢିନି, ଏ ନାମ ମତେ ଶୁଭିଥିଲା। ଜୟ ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ରାଜା, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରିରା, ଜୟ ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ରାଜା, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରିରା। ये पंचसखा जुगर शिशु अनंत नुहंती, ये क्षीराब्दी साई अनंत। आपण निकट में जो बंगोपसागर हो जाउची, ये बंगोपसागर को कहा जाइछि क्षीराब्दी समुद्र। ये क्षीराब्दी समुद्र अनंत। बलिया जतबेले घर आसीथिला मोटे 17 वर्ष बयस होइथिला। मु सेई शिशु अनंत को 15 वर्ष बयस पूजा करूथिली। तेणु ताको ना दिया जाइथिला, मु नेइली बुलाराम देइथिले जने गुरु शिशु। तेबे जा हो ये नामटी करिवे। आ इति कृष्ण मंदिर अति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम रे भेदाभेद किछि रखिबेनी, नाम करिवे। चैतन्य कहीगले, अनुकूल चंद्र कहीगले, अनेक महापुरुष माने ओंकार नाथ कहीगले। सबु गुरुंकर गोटे गोटे नाम, सबु नाम ही सेई भगवान। अच्छा सज्जन, ये कथा सब गला। वर्तमान ध्रुव सेई नाम को जप करी करी से जाउछन। समस्ते ताको बाट बड़ई रहउछन। काईकि उरती अंगई विश्वास अहंति जगन्नाथ बहुत कथा मोर मने पड़ुछि, मोर कहया मोर समय नहीं जे जेतबेले सालवेग आसुचंती से जाजपुर विरोधांक क्षेत्र में दशाश्वमेध घाट
जो जगन्नाथ मंदिर अच्छी से ସେଇଠି ଆସି ରାତିରେ ରହିଲେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କିଛି ନଥିଲା ଗୋଟେ କଣା ଥିଲା ସେ କଣା ବାଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏ କାଳିଆ ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତତେ ଆଣୁଛି ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅନୁଭବ ବରବତୀ ସକାଳୁ ଇଏ ମୁସଲମାନ ପାଖକୁ ଆଇଛି ଲୋକ ଦେଖି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ତୁ ତୋ ସିଂହାସନ ये हो कि विश्वास मूलती अटई विश्वास अहंती जगन्नाथ विश्वास बिना धर्म देते फल जेतबेले जंगल रे श्रवण कुमार को बापा डाकिकी कहले अंध बापा अंधुड़ी माँ ये शोष कला कलसी पानी नथिला श्रवण कुमार पितृमातृ भक्त थे से बाहरी पड़े कहले माँ बापा मु पानी आने जाऊँ झरणा अरे राति कड़े जीव बाघ भालू ना माँ मु आपणकर सेवा करी मु बाघ मु झरणा को गला बेले बाघ आसी मो आगे शुए मुता बसे झरणा को जाए काठ संग्रह करने को हाथी आसी शोब मु हाथी बसी काठ संग्रह ये हूँ पुराण कथा को शुणा किंतु निज जीवन रे निज परिवार प्रयोग करवा खाली कथा गुड़ा शुणीगले कौन तेणु ध्रुव हिंस्र जंतुपूर्ण जंगल अंधार रात राति केवल हरि हरि कही चलो यही जो विश्वास यही जो एकाग्रता यही जो भल पाइबा यही देखु वर्तमान मो ना गोटे आप कहते वर्षा काले बलिया छड़ेगा ना आपण मान श्रद्धा ही छड़े बोलानंद कबार जो वर्षा होता से वर्षा छाड़ा छाड़ा आपण मानकर विश्वास आपण मानकर श्रद्धा आज बलिया आसब मेघ हबनी यही जो विश्वास यही भारत वर्षर सबुआड़े मो ना गपटा बलिया आसब मेघ हबनी मेघ मोर शत्रु मेघ मोर मित्र जो भल कथारे भल काम मेघ हुए सीधा शुभप्रद बोलानंद कबार तेणु यज्ञ जो हुए मेघ हुए गीता कहते यज्ञ मेघ सृष्टि मेघरु अन्न सृष्टि अन्नरु जीव सृष्टि तेणु सज्जन नाम नाम श्रवण कीर्तने अंतर्गते केवल श्रद्धा ये मंदिर है श्रद्धा किए करी श्रद्धा एटी उत्सव चली श्रद्धा आपण माने शुणुचंती श्रद्धा आपण मो कथा को जदि मानिबे बेसी न मानले टिके परिवार घरे घर केईटा कथा कहली आउ थे मने पकई दउची घरे घरे बेले बेले सप्ताह थरे दित आनंद बजार सृष्टि कर गेला एक दुई रे मध्य मादक छाड़ी
ଜୀବନ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। 2 3ରେ ଗଛ ଲଗେଇବେ ବଞ୍ଚେଇବେ, ସର୍ବନିମ୍ନ 5ଟି ଗଛ। 4ରେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବା ପରିଣତ ବୟସର ବାପ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ କଣ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାଏ କଣ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଅପରାଧ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଢା ବୁଢୀ କହିନାହିଁ, ଏବେ ବି କହୁନାହିଁ। ବାପା ବୋଉ ମୋର ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି କହେନି, ଭାବେନି। କାରଣ ଇଏ ଦେହଟା କାହାର? ବାପ ମାଙ୍କ। ବାପ ମା ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋ ବାପ ମାଙ୍କ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ମୋର ବାପ ମା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ। ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ମତେ କହିବେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ହଉଛି ପରିବାର। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜନି ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥା କଣ? ଧରନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ, ଭଲ ପାଇବା ରଖ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଆଉ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିବାଟା ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। କାଲିର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆଇଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଡି ଚାଳକ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମା ଆଉ 4 ପୁଅ, ମାକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମା ଯାଇକିରି ଥାନାରେ ବହିଛି ମତେ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ କଣ ଧର୍ମ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆଉ ବିଶେଷ କଣ କହିବି? ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୂର ଭକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସିଂହାସନ ଟଳ ଟଳ ହେଇଛି। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନାରଦ। ଆଚ୍ଛା, ନାରଦ କିଏ? ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଆମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସେମାନେ ନାରଦ। ଆଉ ନାରଦ କିଏ? ଯୋଉମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେମାନେ ନାରଦ। ଆଉ ନାରଦ କିଏ? ପୃଥିବୀର ଦେଶର ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସେମାନେ ନାରଦ। ଆଉ ନାରଦ କିଏ? ଯୋଉମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନାରଦ। ଇଏ ଯୋଉ ନାରଦ, ଇଏ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାରଦ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିବେ କିଏ? ଗୁରୁ। ଜୀବେର ନିଷ୍ଠାର ଲାଗି ନନ୍ଦ ସୁତ ହରି, ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶ गुरु रूप है। गुरु के मानुष ज्ञान नाम गुरु निंदा कबू करने ना कर गुरु निंदु के कबू ना हेरिबे तथा होइबे गुरु निंदा तथा ना गुरु जरिवे शालय पवन तथापि से गुरु मोर प्रतीत गुरु रो विक्रिया जरिवे को तथापि अवज्ञा ना कर कदा।
ତେଣୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଥରେ କହିଛି ପିତା ମାତା ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିକିତ୍ସକ ସୈନିକ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କର ନାଁଟି ହଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ବୋଲି କଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା କରିବା ନା? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ आनंद दवाई गोपाल को आनंद दवाई किए मृदंग बजाऊँ किए अर्गान बजाऊँ बेहला बजाऊँ किए गिनी बजाऊँ किए हारमोन बजाऊँ किए ताली मारुंट ये सब हेले बाजा वाला ये हेले प्रकृत बाजा वाला सिद्धू बाजा वाला मैंने कौन बजाऊँ आम पिला टोपाए टोपाए पी जो नाच नाचुंट इलो बापा तेणु सी नाच को आम अनौन महाप्रभु चैतन्य समग्र भारत वर्ष कीर्तन ध्वनि सृष्टि करते मृदंग गिरिकर ताल प्रथम से खंजनी नाच प्रचार आरंभ कर कम्युनिस्ट केते सुंदर बजाऊँ पुराना पिला आनंद गीत बोलिया मन हो तेणु गुरु पाद पद्मे जा रहे निष्ठा भक्ति गुरु सदा
उपनिषद पढ़िले बहुत कथा आपने जानीपारे उपमन्युंकर कथा अरुणिकर कथा नचिकेतांकर कथा कितनी कथा गुरुक पाई सृष्टि देखी नाही भगवान देखी गुरुदेव देखी नाही किंतु गुरुदेवन को देखी तंत्री माने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे आदि एतिके नुहे ताको विषय तो बहुत कथा मोर जीवनर प्रथम गुरु होचंती श्री श्री ठाकुर निगमानंदकर शिष्य बुलारा ताकू भक्ति करे किंतु ताकू भी देहरे देखिले ताको बही भी भलो करे पढ़े किंतु जय गुरु शब्दटी को सबले मन भीतर उच्चारण जेबे मन भीतर जते खोजिली काहंक सहित मिशिले मु टिके आनंद पाइली सेठी पाई परवर्ती समय रे ओडिशार आउ जने महान संत रामाचार्य बाबा बायाराम अखंड नामत्रे से मोर ठाकुर निगमानंदकर ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वप्न रे गोटे नाम गोटे देई गले कीर्तन जय राधे राधे गोविंद गोविंद सेही भाବରେ नैमिष्यारण्ୟରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ନାମ ମତେ ଶୁଣିଲା ଯେଉଁ ନାମକୁ ଆଶାରାମ ଗାଉଥିଲେ ହରି ଓ ଏମିତି ସବୁ ବଢିଲା ଆଉ ମାୟା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପୁଣି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାକୁ ବାପା ଭଳି ସୁନ୍ଦର एवं मते जे भेकमाना पिंदेई थिले बाबा बायांक ऊपर निगमानंद ऊपर से होउतंती निर्मयी आखड़ार संत जे कि तीन थर राम को साक्षात करितंती लक्ष्मण झुलारे हरिद्वार ऋषिकेशरे जे होउतंती गणेश दास महाराज तेणु सज्जन कथा शेष करिबा वर्तमान देवश्री नारद वर्तमान नाम देले ध्रुवन को नाम देले कहले नाम नियो यही नाम रे जाओ जमुना रे स्नान करी मधुवन बोली गोटे जंगल भीतर बसी तपस्या कर ध्रुव नाम देले मधुवन रे स्नान कले एवं मधुवन रे तपस्या कले जमुना रे स्नान कले आज भी से स्नान सज्जन नाम परम ब्रह्म जीवेर वर्तमान युग पाई सहज मार्ग नाम करो जीवन को परिवार को देश को राज्य को बदनाम करना कलंकमय करना तथापि यही विश्राम पुणी
କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବ, ଆପଣମାନେ ଶିଶୁଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମୋର ସେବକ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ମୋ ପୁତ୍ର ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ କଥା କହିଛନ୍ତି, 6 ଦିନ ଧରି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି, କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କହିବେ। ଭାଗବତ ଯଦି ଶୁଣିବେ 7 ଦିନ ଶୁଣିବେ, ଅଧାରୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବେନି। ଅଧାରୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ଶୁକୁଆ ଜଳରେ ଗଲା। କାଲି ଆସିବେ, କଥା ଶୁଣିବେ। ବଢିଆ କାଲି କାଲକାଟା ଯିବ, ସେଠି ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରି ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ शुभेच्छा शंभु बाबू एवं रघुनाथ बाबू समस्त को आउ लक्ष्मी का कथा कही लक्ष्मी हाँ कहला हनुमान का कथा कही महादेव कथा कही जहाँ सब कर सब एक अभिन्न अनेक भावे तेणु बर्तमान काले बसंत पर्जन्य पृथ्वी शस्य ब्राह्मण द्वंद्व कीर्तन करने बर्तमान आम कृपा क्षेत्र एक मुखपात्र गोटे या शिवदेव स्वहस्त बर्तमान
উন্মোচন হব। सॉरी सॉरी ऐसे आई